तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चेनल में। तो मित्रों, रेवन्यू तलाटीनी जे छे भरती छे टूंक समय में जाहिर थवानी छे। त्यारे मित्रों आज रोज छे रेवन्यू तलाटीनो जे नवो सिलेबस छे ते जाहिर करी देवामां आव्यो छे। आ विडियो में आपणे छे जे आ रेवन्यू तलाटीनो जे छे नवो सिलेबस छे तेने डिटेल में जोवाना छे। तो विडियो में छे शरूआतथी अंत सुधी बन्या रहेजो। तो चालो आपणे विडियोनी शरूआत करीए। तो मित्रों अहीं तमे जोई शको छो कि जे छे रेवन्यू तलाटीनो जे सिलेबस छे बे भागमां रहेવાનો छे। प्रथम जे छे भागमां छे प्रिलिम परीक्षा आपवानी रहेशे अने बीजा भागमां मेन्स परीक्षा आपवानी रहेशे। प्रिलिम परीक्षानी आपणे वात करीए तो 200 मार्कनुं छे एक पेपर तमारे देवानुं रहेशे, जेनो समय तमने छे 3 कलाकनो समयगाळो आपवामां आवशे। हवे मित्रों सिलेबसनी वात करीए तो पहेलुं जेमां छे टॉपिक छे गुजराती 20 मार्कना प्रश्न पूछाशे। इंग्लिशनी वात करीए तो इंग्लिशना 20 मार्कना प्रश्न पूछाशे। त्यारबाद छे त्रीजो पॉइंट है पॉलिटी एटले के बंधारण है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्सना 30 मार्कना प्रश्न पूछाशे। चौथुं है हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर एटले के इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक वारसाना 30 गुणना प्रश्न पूछाशे। एनवायरमेंट, सायन्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटले के पर्यावरण और विज्ञान और टेक्नोलॉजीना 30 मार्कना प्रश्न पूछाशे। करंट अफेर्सनी बात करिए तो करंट अफेर्स पण मित्रों 30 मार्कना पूछाशे। त्यारबाद मैथ्स और रीजनिंग पर 40 मार्कनु पूछाशे। आम टोटल 200 मार्कनु पेपर है प्रिलिम परीक्षा में तमारे जे छे आपवानुं रहेशे। तो आ प्रमाणे मित्रों छे प्रिलिम परीक्षानो अभ्यासक्रम रहेलो छे। आमां पण 0.25 नेगेटिव मार्किंग छे तमने जोवा मळवाना छे। दरेक प्रश्ननो जे छे 1 मार्क रहेलो छे। तो प्रिलिम परीक्षा आ प्रमाणे रहेशे। त्यारबाद मेन परीक्षानी वात करीए तो मेन परीक्षानो सिलेबस पण आ प्रमाणे छे, जेमां तमारे छे 3 पेपर अलग अलग आपवाना रहेशे। पहेलुं पेपर है मित्रों गुजराती लैंग्वेजनुं हशे, जे 100 मार्कनुं अने 3 कलाकनो समय है। बीजुं पेपर इंग्लिश लैंग्वेजनुं हशे, तो ते 100 मार्क्स अने 3 कलाकनो समय। अने त्रीजुं छे जनरल स्टडीनुं हशे, ते 150 मार्कनुं हशे अने 3 कलाकनो समय आपवामां आवशे। टोटल 350 मार्कना 3 पेपर जे छे मेन्स परीक्षा में लेवामां आवशे। हवे मित्रों मेन परीक्षानो जे छे डिटेल में सिलेबस जोईए तो मित्रों मुख्य परीक्षाનું જે પહેલું પેપર લેવામાં આવશે તે ગુજરાતી લેંગ્વેજનું હશે। તો તેમાં છે કયા પ્રકારના છે પ્રશ્ન પૂછાશે તેની પણ માહિતી આપેલી છે। તો તેના વિશે વાત કરીએ તો પહેલું પેપર ગુજરાતીનું 100 ગુણનું અને 3 કલાકનું રહેશે, જેમાં પહેલો ટોપિક નિબંધનો છે, જે તમારે 200 શબ્દમાં નિબંધ છે જે આપેલા મુદ્દા હશે તેમાંથી તમારે એક નિબંધ છે 200 શબ્દમાં લખવાનો રહેશે અને 10 ગુણ છે। બીજો વિચાર વિસ્તાર પૂછવામાં આવશે, જે તમારે 100 શબ્દમાં લખવાનો રહેશે, જેના પણ 10 ગુણ છે। ત્યારબાદ છે સંક્ષેપીકરણ છે, તો તેને એક તૃતીયાંશ ભાગમાં જે તમારે જે છે સંક્ષેપ કરવાનું રહેશે, તો તે 10 ગુણનું જે છે પ્રશ્ન છે। ત્યારબાદ છે ગદ્ય સમીક્ષા છે, જે પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે તમારે ગદ્યખંડના પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો જવાબ છે લખવાના રહેશે, જે 5 ગુણના છે। પછી છે પ્રચાર માધ્યમો માટે નિવેદનો તૈયારો કરવા, તો આશરે 200 શબ્દમાં તમારે છે આ નિવેદન તૈયાર કરવાનું રહેશે, જેના 10 ગુણ હશે। ત્યારબાદ છે છઠ્ઠો મુદ્દો છે પત્ર લેખનનો છે, તો તમને અભિનંદન, શુભેચ્છા, વિનંતી કે ફરિયાદ વગેરેને લગતા પત્ર લેખન કરવાના રહેશે 100 શબ્દમાં, જેના 5 ગુણ છે। ત્યારબાદ ચર્ચા પત્ર છે, તો તે આશરે 200 શબ્દમાં છે વર્તમાનમાં છે પ્રજાના પ્રશ્નો છે, સાંપ્રત સમસ્યાઓ છે, વ્યક્તિગત અભિપ્રાયો રજૂ કરવાના ચર્ચાપત્ર છે તમારે જે છે લખવાનું રહેશે, જેના 10 ગુણ છે। અહેવાલ લેખન મિત્રો 200 શબ્દમાં લખવાનો રહેશે, જેના 10 ગુણ છે। ત્યારબાદ છે 9મું છે ભાષાંતર, તો અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદના 10 વાક્યો કરવાના છે, તો તેના 10 ગુણ છે। જે ગુજરાતી વ્યાકરણના 20 ગુણના પ્રશ્ન પૂછાશે, જેમાં જે છે તમને રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ અને તેના વાક્ય પ્રયોગ, કહેવત અર્થ અને વાક્ય પ્રયોગ, સમાસનો વિગ્રહ કરવાની ઓળખ, છંદ ઓળખાવો, અલંકાર ઓળખાવો, શબ્દ સમૂહ માટે શબ્દ વધે, પછી છે જોડણી શુદ્ધિ, લેખન શુદ્ધિ અને ભાષા શુદ્ધિ, સંધિ જોડો, સંધિ છોડો, 2 ગુણના પ્રશ્ન પૂછાશે, 2 પ્રશ્ન। વાક્ય રચના અંગો અને વાક્યના પ્રકાર અને વાક્ય પરિવર્તન, તો આ પ્રમાણે છે તમને છે આ ગુજરાતી વ્યાકરણના પ્રશ્ન 20 ગુણના પૂછાશે। ત્યારબાદ હવે આપણે બીજું જે છે પેપર દેવાનું રહેશે, જે છે મેન્સમાં, તે છે અંગ્રેજીનું। તો અંગ્રેજીમાં પણ મિત્રો છે જે છે તમારે જે ટોપિક આપેલો છે તેમાં નિબંધ પહેલાં લખવાનો છે 10 ગુણનો। ત્યારબાદ છે 10 ગુણનું છે લેટર રાઇટિંગ છે, રિપોર્ટિંગ રાઇટિંગ છે તે પણ 10 ગુણનું છે। ત્યારબાદ છે રાઇટિંગ ઓન વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન, એટલે માહિતી આપી હોય તેના પરથી
તમારે છે જે છે લખવાનું રહેશે 10 ગુણનું. ત્યારબાદ ફોર્મલ સ્પીચને લગતા પ્રશ્નો પૂછાશે, તેમાં 10 ગુણનું પ્રશ્ન તમારે લખવાનું રહેશે. પછી છે પ્રેસિસ રાઇટિંગ, તો તે પણ 10 ગુણનું પૂછાશે. રીડિંગ કમ્પેરિઝન તે પણ 10 ગુણનું છે. અને ઇંગ્લિશ ગ્રામર તે 20 ગુણનું છે. તો જે અને ટ્રાન્સલેટર છે 10 સેન્ટેન્સ ફ્રોમ ગુજરાતી તો ઇંગ્લિશ તે પણ 10 ગુણનું છે. તો આ એ મિત્રો છે ગુજરાતીમાં જે રીતના છે ગ્રામર ને નિબંધ ને છે તે રીતના આ અંગ્રેજીમાં પણ તમારે છે આ રીતનું પેપર છે તે આપવાનું રહેશે. ત્યારબાદ હવે જનરલ સ્ટડી છે તેના વિશે વાત કરીએ. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જે છે જનરલ સ્ટડીઝનું જે છે મેન એક્ઝામનું જે પ્રશ્નપત્ર જે આપવાનું રહેશે તે 150 ગુણનું રહેશે અને તે 3 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે. તો તેમાં કયા કયા ટૉપિક છે તે જોઈ લઈએ. તો તેમાં છે ગુજરાતનો અને ભારતનો ઇતિહાસના 15 પ્રશ્નો પૂછાશે. પછી સાંસ્કૃતિક વારસો ગુજરાતને તેમાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે, તો 15 ગુણના પ્રશ્ન તેના પૂછાશે. ત્યારબાદ ગુજરાત અને દેશની ભૂગોળ, ગુજરાતની અને ભારતની બંનેની ભૂગોળના 15 ગુણના પ્રશ્ન. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના પણ મિત્રો 10 ગુણના પ્રશ્ન છે. પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વની જે ઘટનાઓ, વર્તમાન પ્રવાહ એટલે કે કરંટ અફેર્સના 30 ગુણના પ્રશ્ન પૂછાશે. ત્યારબાદ છે ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા અને બંધારણના 20 ગુણના પ્રશ્ન. ત્યારબાદ છે ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજનના 15 ગુણના પ્રશ્ન. જાહેર વહીવટ અને શાસન અને સરકારશ્રીની જે યોજનાઓ છે તેની વિષયક જાણકારીના 20 ગુણના પ્રશ્ન પૂછાશે. અને જાહેર સેવાઓમાં શિસ્ત અથવા નિયમિતતાના છે તે 10 ગુણના પ્રશ્ન પૂછાશે. આમ ટોટલ છે 150 ગુણના પ્રશ્ન જે છે પૂછાશે. હવે મિત્રો જે છે આ જે જનરલ સ્ટડીઝનું પેપર છે તે કઈ રીતના રહેશે, તો તેમાં છે જે છે પહેલો જે પ્રશ્ન છે તે છે માર્ક છે એ દરેક ક્વેશ્ચનના અલગ અલગ માર્ક છે. નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન 10 છે, તો તેનો જે છે માર્ક એક ક્વેશ્ચનના 10 છે એટલે 10 ગુણ રહેશે. બીજા જે છે બે ગુણના પ્રશ્નના જે છે 2 ગુણના 10 ક્વેશ્ચન છે તેના 20, 3 ગુણના 30 પ્રશ્ન તેના 90 છે. અને 5 ગુણના જે છે 6 ક્વેશ્ચન છે તેના 30 ગુણ છે. તો આ પ્રમાણે 150 ગુણનું પેપર છે તમારે જે આપવાનું રહેશે. તો આ પ્રમાણે છે માર્કની વ્યવસ્થા રહેલી છે. તો આ જનરલ સ્ટડીનો અભ્યાસક્રમ છે, તો આ પ્રમાણે છે જનરલ સ્ટડીનું છે જે પેપર રહેવાનું રહેશે. તો મિત્રો આ હતું રેવન્યુ તલાટીનું પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ એક્ઝામનો જે છે સંપૂર્ણ સિલેબસ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો.